السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ مولانا صاحب، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا وضاحت کر دیں، ہمیں یہ عشرہ کیسے گزارنا چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا ایک بارش کی طرح برستا ہوا ایک بادل رحمتوں کا جمگھٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، تو ہمیں اس پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ اتنا عظمت والا، فضیلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا اور دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور اس تیسرے عشرے کو فرمایا کہ عتق من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا یہ عشرہ ہے۔ یعنی پہلے مہینے کو رحمت بنایا کہ اللہ کی رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، رحمت کا خلاصہ، رحمت کا جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل انتہائی نرم، نیکی کی طرف راغب، نیکی کرنے کا شوق، گناہ سے بچنے کا جذبہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے عشرے میں مغفرت اس کو قرار دیا کہ آدمی دل نرم ہو جاتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا عشرہ ہے، اس تیسرے عشرے کو عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، چونکہ انسان جنت سے آیا ہے اور اس کی ایمان والے کی منزل وہ جنت ہی ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ آخرت میں 2 ہی چیزیں ہیں، جنت اور جہنم۔ اس آخری عشرے میں یہ جو دعا سکھلائی گئی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما، تو آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ قرآن کریم میں اسی کو کامیابی قرار دیا گیا۔ کیا فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا، داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت بیان فرمائی، تو اسی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کاموں کی اس میں کثرت کرنی ہے رمضان المبارک میں۔ 2 کام تو ایسے ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ وہ کون سے 2 کام؟ فرمایا کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، کس کے بغیر کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، خوش بخت ہے وہ آدمی جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوں۔ اور استغفار آدمی کیوں کرتا ہے؟
गुनाहों की वजह से। और हदीस पाक में ये भी आता है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। फरमाया कि हर आदमी बनी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हर आदमी खताकार है, और बेहतरीन खताकार कौन है? जो अपने गुनाहों से तौबा करने वाला हो, बार बार तौबा करने वाला हो। क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि कोई आदमी अगर ये चाहे कि मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारूं कि ज़िंदगी भर एक लम्हा के लिए भी मुझसे कोई ख़ता ना हो, मुमकिन ही नहीं है। इंसान से ख़ताएँ होती हैं, लग़ज़िशें होती हैं। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौक़े, मुख्तलिफ़ दिन, अय्याम, बाज़ रातें ऐसी अता फरमाई जिनमें अल्लाह ताला इंसान को अपनी रहमत के समंदर में एक गोता दिला कर देकर उसको जनाब पाक साफ़ करके उसके लिए फिर खुशखबरियाँ हैं। तो ये आखिरी अशरा है। आखिरी अशरे में एक तो ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, हम इसकी कसरत करें, जहन्नम से पनाह मांगें। और फिर इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, एतिकाफ़ जैसी जो है ना अजीम नेमत है। हम आखिर अशरा में अपना मुहासबा भी करें कि ये रमज़ान मुबारक तो आया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तक़वा इख्तियार करें, हम मुत्तकी बन जाएं। अब हम में से हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि पहला अशरा रहमत वाला, अल्लाह ने मुसलसल हम पर रहमतें भेजते रहे, मैंने उससे कितना फ़ायदा उठाया। दूसरा अशरा मग़फ़रत का था, कितना मैंने इस्तिग़फ़ार किया, कितना मैं गुनाहों से बच गया, कितना मैं नेकियों की तरफ आ गया। अब तीसरा अशरा फरमाया कि ये जहन्नम से आज़ादी का है, इंसान को डरना भी चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और फिर भी वो जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत में जाने वाला, यानी ऐसे अमाल नहीं किए उसने कि वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, फरमाया कि ये आदमी बहुत खसारे में है। हाँ, और हदीस पाक में आता है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे, चढ़ रहे थे, तो पहला कदम मुबारक जब उस मिंबर के पहले ज़ीने पर रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरा कदम मुबारक जब दूसरे ज़ीने पर रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर जब तीसरे ज़ीने पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ लाए, साहबा इकराम रिज़वान अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के पैगम्बर सलाम, हमने आज आपसे आमीन तो सुना लेकिन दुआ करने वाला कोई नहीं सुना, क्या वजह है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जब मैंने पहले सीने पर कदम रखा, उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो आदमी, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और जहन्नम से नहीं बच सका, जन्नत में नहीं दाखिल हो सका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस पर आमीन कहा। फरमाया अब देखें दो चीज़ें और भी हैं। एक फरमाया कि जब मैंने दूसरे सीने पर कदम रखा सीढ़ी पर, तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो आदमी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नाम नामी, इसमें गिरामी आए और वो उसको सुनकर दुरूद न भेजे आप पर। मैंने उस पर आमीन फरमाया। फिर फरमाया कि जब मैंने तीसरे सीने पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आदमी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसने अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमा सका। मैंने उस पर आमीन कहा। अब हम में से हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये 3 अशरे गुजर चुके, रहमत, मग़फ़रत, अब जहन्नम से खलासी का ये महीना अशरा गुजर रहा है। आया कि हमने कितनी मेहनत की, तक़वा इख्तियार किया, रोज़े तो हमने रखे, लेकिन क्या रोज़े से जो मकसूद था, आँख का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा, आज़ा के रोज़े, हमारी तरबियत हुई? चूँकि रमज़ान मुबारक तो तरबियत के लिए आया था। हाँ जी, रमज़ान मुबारक में जायज़ काम, खाना पीना, बीवी से मुबाशरत करना, अल्लाह के हुक्म पर हमने ये तो छोड़ दिए। आया कि हमने झूठ भी छोड़ दिया, हमने ग़ीबत भी छोड़ी, हराम खाने और कमाने से भी हमने तौबा की, लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाने से भी हमने तौबा की, दीन की तरफ राग़िब हुए। हमें मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के पूरे फ़वाइद नसीब फरमाए, हमारी मग़फ़रत फरमा दें।
जहन्नम से हमें खलासी नसीब फरमा दे, आमीन। पूरी उम्मत को जहन्नम से खलासी नसीब फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दे, आने वाली ईद में अल्लाह में खुशियाँ नसीब फरमा दे, एतिकाफ में बैठने वालों की इबादत कबूल फरमाए, उनकी दुआओं में हमें शामिल फरमा दे, पूरी उम्मत की खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।